الطاف صاحب ہمارے معروف سینئر وکیل ہیں. انہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ایم اے انگلش لٹریچر ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی بہت خوبصورت لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں ان کے پاس ہیں. کبھی آپ ان کی لائبریری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الطاف صاحب کس شدت کے ساتھ بک لور ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع ہے الطاف صاحب کے ساتھ شہد کا قطرہ. میرے خیر الطاف صاحب یہی موضوع ہے. تو الطاف صاحب یہ کیا کہانی تو بہت مختصر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سمندر چھپا ہوا ہے. پہلے تو کہانی سنائیں اور پھر اس میں سمندر ذرا بتائیں کیسے چھپا ہوا ہے. مائی ڈیئر فاروق صاحب، شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ایک بظاہر ویری سمپل لگتا ہے، لیکن اس سٹوری کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں جو بھی واقعات ہوتا ہے وہ بقول کہ والٹیر کے وہ جو تھے کینڈیڈ، اس میں کہ وہ کینڈیڈ ڈاکٹر پنگلوس سے جو مکالمہ کرتے ہیں بیہائنڈ ایوری افیکٹ دیر از اے کاز، اور یہ پورا کائنات کاز ان افیکٹ کے سلسلے میں. تو یہ سٹوری اس طرح کہ ایک ہنٹر ہوتا ہے along with his hunting dog. شکاری ہوتا ہے اپنے شکاری کتے کے ساتھ. اب وہاں جاتے جنگل سے وہ بڑا سا اس کے ہاتھ میں شہد کا چتا آ جاتا ہے. یہ اس کو لے آتے ہیں ایک آئل مین کے ہاتھوں میں فروخت کرتا ہے. اس دوران وہ اس شہد کو دکھانے لگتا ہے کہ یہ شہد جو ہے اس کا ایک قطرہ گر جاتا ہے زمین پہ تو شہد ہے، میٹھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چونٹیاں جو ہے دے فلاکس، وہ اس کے گرد جمع ہوتا ہے. تو چونٹیوں کو دیکھ کے پرندے اس چونٹیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو ان کو کھانے لگتا ہے. اس دوران جب پرندے آ جاتا ہے تو وہاں اس آئل مین کا ایک بلی تھا. بلی آ کے پرندوں پہ چپٹ پڑتا ہے، پرندوں کو مارنے لگتا ہے. جب بلی کو دیکھتا ہے تو یہ اس شکاری کا جو کتا ہے، وہ کتے اور بلی کے درمیان جو روایتی دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ اٹھ کے اس بلی کو قتل کر دیتا ہے. تو جب آئل مین دیکھتا ہے کہ میرے بلی کو، پیٹ کو اس کتے نے، اس شکاری کے کتے نے مار دیا، تو وہ اٹھ کے اس شکاری کے کتے کو مار دیتا ہے. اب جب کتا مر جاتا ہے تو یہ جو شکاری ہے، بڑا اس کو نازولا کتا تھا اس کا، وہ کیا کرتا ہے کہ اٹھ کے اس آئل مین کو قتل کر دیتا ہے اس کے بدلے میں. تو یہ قتل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر یہ جو شکاری ہے اور آئل مین ہے، یہ دونوں کسی خاص قبیلے سے ان کا تعلق ہے. تو جب ان کے قبیلوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپس میں اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں، ہتھیار بند ہو جاتے ہیں اور کلیشز شروع ہوتا ہے. دونوں طرف سے فریقین کی کافی اموات ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ڈراپ آف ہنی، شہد کا ایک قطرے، ایک کاز بنا، باعث بنا اتنے بڑے واقعات کے، جسے ہم کہتے ہیں ویشیس سرکل یا ویشیس چین یا ویشیس سائیکل ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہاؤ ون کاز گیون این ایفیکٹ اور دین دا ایفیکٹ بیکیم اٹ سیلف اے کاز. وہ ارسٹوٹل کا نہیں ہے دا لا آف کازیشن، کہ ہر کاز کا ایک کاز ہوتا ہے. پھر آپ اس وشیس سرکل کو سادہ الفاظ میں ذرا ڈسکرائب کریں. اس کو کہتے ہیں شیطانی چکر. اگر کوئی چیز چکر میں پھنس جائے، دنیا میں کوئی بھی واقعات بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا ہے. ہر واقعات کے پیچھے ایک کاز ضرور ہے، ایک وجہ، ایک سبب مسبب کو جنم دیتا ہے عربی میں یا اردو میں، یعنی ایفیکٹ کو. تو یہ ہم سب اسی لا آف
कॉज इन इफेक्ट से बांधे हुए है। हम कह सकते हैं कि विशियस सर्कल किसी दलदल की मानंद होता है, जब आदमी गिरता है तो गिरता ही जाता है। यस यू आर राइट परफेक्टली, दिस इज जस्ट लाइक दोज, वो जो हम वाकई दलदल है, जब भी हम गिर जाते हैं इसमें निकलने का काम कि तो क्या हमारे अहले कलम ने, हमारे अदीबों ने, आलमी अदब के, इंटरनेशनल लिटरेचर के, या हमारे अपने इस इलाके के जो राइटर्स हैं, इन्होंने इसके ख़िलाफ़ कुछ किया, कोई किताबें लिखी? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ख़ास मुझे तो नज़र नहीं आया। जितने भी अदब बने हैं, जितने भी लिटरेचर क्रिएट हुआ है, उन्होंने सिर्फ वाक़यात का जिक्र किया है। दे नेवर डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ दैट। अब देखिए, अगर आप बचना चाहते हो किसी इफ़ेक्ट से, किसी भी वाक़े से, तो आपको उस कॉज पर अमल ना करें, उस कॉज को मिटा दो तो इफ़ेक्ट भी पैदा नहीं होगा। नहीं, अगर हम एनिमल फार्म को पढ़े, उसमें बुराई के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। जी हाँ, हंसबैक ऑफ नोटर डैम में बुराई के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, विशियस सर्कल के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। कैसे आप कहते हैं कि जी? नहीं, लेकिन उन्होंने उसके कॉजेस को नहीं दिया। दे डिड नॉट डिस्कस्ड इट इन डिटेल। खैर, लिटरेचर में वो डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन इशारा तो दे देते हैं ना। एक मामूली इशारा है बफर हाँ, समाल तो कि इस समझने वाक़े वाला से तो ये समझ पैदा जाता है। हुआ। समझने वाला तो समझ जाता है। हाँ, बिल्कुल समझ तो जाता है, लेकिन एक चीज़ है, वो अरिस्टोटल ने किताब लिखी थी मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स में सबसे पहले अरस्तू ने द थ्योरी ऑफ कॉजेशन पे उसने लिखी, और उसमें कहता है कि व्हाट इज़ फर्स्ट कॉज, द कॉज ऑफ कॉजेज़। तो अगर आप कॉज पे काबू पाओगे तो वो इफ़ेक्ट पैदा हो। एक जगह आग लगी है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आग लगने की वजह क्या है? वो माचिस है या कोई और वजह। आप उस वजह को हटा दो तो वो तो वाक़ई आप नहीं पैगाम होगा। क्या देंगे यहाँ? जी सर, पैगाम क्या देंगे? मैं ये कहता हूँ कि लोगों को बड़ा सेंसिबल डील करना चाहिए। उसको इस तरह नहीं बनना चाहिए जिस तरह इस कहानी में है कि सब उस वाक़े का यानी शिकार वो हो खुद उसका हिस्सा बन जाए, गया। जी सर, बल्कि लोगों को उसको रोकने के लिए काम करना यस, चाहिए। हमें उस किसी भी विशियस कॉज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसका मैं विक्टिम नहीं बनना चाहिए। तो अल्ताफ़ साहब, इसमें तो ये बात भी सामने आती है कि हमें बामकसद लिटरेचर को सामने लाना चाहिए ताकि विशियस सर्कल जो हैं इससे हम बच सकें। यस, इस बामकसद तरह लिटरेचर तो रोक सकता है ना? बामकसद ये है कि हमें राइटर्स को चाहिए कि वो ऐसे अदब खल्क करे जिसमें साथ साथ वो लोगों को टीच भी करे कि हाउ टू अवॉइड दिस कॉज, हाउ टू अवॉइड ऑफ बिकमिंग द विक्टिम ऑफ दिस कॉज, आप शिकार ना हो जाएं। तो ये शख्स आपका जो दोस्तोयेव्स्की जो इवल्स के ख़िलाफ़ लड़ता था, जी, तो ज़ाहिर है यस, बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। आप इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर सकते हैं? कैसे? दोस्तोयेव्स्की के इवल से लड़ना। मैं दोस्ती के इवल से लड़ने का यही तरीका है दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अवेयर। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप इस अमल का वो ना बने। समझ गए? तो बात यह है कि आप जब इस अमल का हिस्सा नहीं बनोगे, जब आप में अवेयरनेस आएगा, देन यू कांट बी, आप उस अमल का हिस्सा नहीं बनोगे। जब आप उस अमल का हिस्सा ही नहीं बनोगे तो आप उसका शिकार नहीं होगे। देन देयर विल बी लेसर एंड लेसर चांस ऑफ इतने बड़े तबाही से आप बच सकते हो। अल्ताफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।